man, right? I already finished reproduction of plants, and in that thing I gave you questions. Okay, past paper questions. I will discuss it after the end of the lesson. And today we are starting reproduction of man. Already நாங்க சில விஷயங்கள் பார்த்தோம். So உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். Okay, so a small recap is sexual maturity is puberty. Okay, from this puberty, secondary sexual characteristics starts to appear in males and females separately. So secondary sexual characters are the characters that appear in male and female from puberty. So there are a few things. The hormone responsible for secondary sexual characters of males is testosterone hormone. This change is started in boys from age 13 to 16. Okay, இதனால அவங்களுக்கு pubertal hair grows on face, chest, blah blah. Shoulders grow wide, larynx enlarges, bones and muscles grow faster, testes produce sperms, and genital grow larger. In female, this secondary sexual characteristic is done by estrogen and progesterone, and the changes starts to appear from 10 to 14 years. So what are the changes means pubertal hair grows on armpits and genital area, pubic region widens, mammary glands grow, fat deposits in the body, bones and muscles grow fast, ova is released, menstrual cycle starts. Okay, a menstrual cycle நடக்கும். அப்புறம் நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறது process of reproduction. So reproduction means it is reproductive cells, அதாவது gametes. Boy gamete வந்து male gamete sperm, female gamete ovum. So இது ரெண்டுமே produce ஆகும். Okay, produce ஆகுற இந்த process தான் process of reproduction. Produce ஆகிட்டு இது ரெண்டும் fuse ஆகினா இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்தா அது reproduction. இன்னைக்கு நாங்க male reproductive system பார்க்க போறோம். Okay, so male reproductive systemல நிறைய main parts இருக்கு. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, 5 main parts தான் நாங்க பார்க்க போறோம். So first one is testicles. Testicles தான் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட்க்கு நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து ஓவல் ஷேப்ல இருக்கும். ஓகே, ஓவல் ஷேப்ல ஒரு பேக் மாதிரி இருக்க போகுது. இது வந்து ஸ்க்ரோட்டம் இல்லாட்டி டெஸ்டஸ் செக் அப்படின்ற ஒரு பேகுலுக்கு தான் இருப்பாரு. இதுல இருந்து தான் டெஸ்டிஸ் தான் ஸ்பெர்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, டெஸ்டிஸ் தான் ஸ்பெர்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். டெஸ்டிஸ்ல நிறைய டெஸ்டிக்கல் லபியூல்ஸ் இருக்க போகுது அண்ட் அதுல செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் இருக்க போகுது. இப்ப இதெல்லாம் எங்களுக்கு பெருசா தேவையில்லை. So where is testis? Here. Okay, so this is going to be in the bean shape la irukkiradhu dhaan testis. Okay, so scrotum endradhu இந்த bag மாதிரியான structure. Okay, இதுல சிரிக்கிறதுக்கோ யோசிக்கிறதுக்கோ எதுவுமே இல்ல. Okay, so the thing is from the testis is oval shape. Okay, correct. And it is located in scrotum. Sperms are produced. Okay, sperm mother cells are produced in seminiferous tubules. அதெல்லாம் இந்த இருக்கு. Okay, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் seminiferous tubules. அந்த டெஸ்டிஸ நீங்க அப்படி ரெண்டா cross sectionஆ வெட்டும் போது நிறைய டியூப் மாதிரி இருக்க போகுது. இந்த டியூப்ல இருக்கிறத தான் seminiferous tubule சொல்லுவாங்க. சோ இந்த seminiferous tubeல தான் sperm mother cell உருவாகும். அதாவது முதலான அந்த gamete செல் உருவாகிறது. சரியா? இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Girls, I'm asking from you. No. Okay. Clear. Yes. Okay, அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது epididymis. Okay. Epididymis means all okay. Sperm temporary-ஆ ஸ்டோர் பண்றது. Okay, sperm இப்ப sperm எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இதுல. ஓகே, எங்கட சாரி எங்கட இல்ல டெஸ்டிஸ்ல. ஓகே, டெஸ்டிஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது.
ப்ரொடியூஸ் ஆகி போயிட்டு டெம்பரரியா ஸ்டோர் ஆகும் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எபிடிடைமிஸ்ல. ஓகே, சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்காரு. சோ எபிடிடைமிஸ் வந்து என்ன செய்ய போகுது, டெம்பரரியா ஸ்பெர்ம்ஸ ஸ்டோர் பண்ண போகுது. இப்ப நாங்க எங்களுக்கு இங்கால அதோட கிளியர் இமேஜ் இருக்க போகுது. இதுக்கு மேலே இருக்கிறது, டெஸ்டிஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது தான் எபிடிடைமிஸ். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் வாஸ் டிஃபரன்சஸ். வாஸ் டிஃபரன்சஸ்னு 2 இருக்க போகுது. இந்த இருக்கு, இந்த எபிடிடைமிஸ்ல இருந்து போகுது. ஓகே, இந்த எபிடிடைமிஸ்ல இருந்து போறத நாங்க வாஸ் டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்ப இதெல்லாம் நான் ஏன் இவ்வளவு டீப்பா சொல்றேன்னா, இது பண்ணி கேட்டு வரும். ஓகே, மார்க் பண்ண கேட்டு வரும். ஓகே, so the tube that brings sperms from epididymis. epididymisல இப்ப டெஸ்டிஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகுற ஸ்பெர்ம் எபிடிடைமிஸ்ல டெம்பரரியா ஸ்டோர் ஆகுது. ஸ்டோர் ஆகுறத கொண்டு போறது, ஓகே, கொண்டு போய் போறது வந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ். அத எபிடிடைமிஸ்ல இருந்து ஸ்பெர்ம்ஸ கொண்டு போறது வாஸ் டிஃபரன்ஸ். அதே போல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்காங்க செமினல் வெசிக்கல். ஓகே, இவங்களோட பேர் வந்து செமினல் வெசிக்கல். இந்த yellow கலர்ல இருக்கிறது. இது வந்து இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது prostrate gland. And where is the other? Okay, wait. And Cowper's gland. Okay, நான் அதோட பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு தேடி அனுப்புறேன். சோ அடுத்தது வந்து Cowper's gland. சோ இவங்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொன்னா, இது வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோட இருக்க போற கிளான்ஸ். கிளான்ஸ்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஆக்கள் ஹோமோன்ஸ், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூயிட லிக்விட. ஓகே, இப்ப இந்த கிளான்ஸ் என்ன செய்யும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ஃப்ளூயிட் ஒன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது இந்த இவங்க 3 பேரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ஒயிட் கலர் ஃப்ளூயிட் வந்து ஓகே இந்த கவுப்பஸ் கிளாண்ட், சாரி ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட், செமினல் வெசிக்கல் அண்ட் எங்கேயாவது தான் கவுப்பஸ் கிளாண்ட் இருக்கும், நான் அனுப்புறேன். ஓகே, சோ இவங்க எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ஒயிட் கலர் ஃப்ளூயிட் வந்து யுரேத்ரா. இந்த இருக்கு யுரேத்ரா, யூரினரி பிளடர்ல இருந்து வரதுதான் யுரேத்ரா. யுரேத்ராட வேலை யூரினை கேரி பண்றது. அதுலயே இதையும் என்ன செய்யும், சென்ட் பண்ணும். இந்த ஃப்ளூயிட் என்னத்துக்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ம்ஸுக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்க, ஸ்பெர்ம்ஸுக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்க அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ஸ்விம் பண்ணி தான் போவாங்க. சோ அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு தேவை. ஸ்பெர்மையும் ஒயிட் ஃப்ளூயிடையும் சேர்த்து நாங்க சொல்றது செமினல் ஃப்ளூயிட் ஓ சீமன். ஓகே, செமினல் ஃப்ளூயிட் ஓ சீமன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பெனிஸ். பெனிஸ் வந்து ஒரு மஸ்குலர் ஓர்கன். இதுதான் சீமனை ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துக்குள்ளுக்கு அனுப்ப போகுது. ஓகே, பிளட் சப்ளை கூடக்கல இது வந்து ரிஜிட் ஆகும், அதாவது ஸ்ட்ராங் மாதிரி ஆகும். யுரேத்ராவும் பெனிஸால தான் வெளியே வருது. ஓகே, so this is going to be your, sorry, not yours, this is going to be penis. Okay, so let me ask questions from each one of you if you to make sure that you understand properly. Hazira, Hazira. Teacher. Tell me, what do you mean by puberty? Puberty na enna? Sexual maturity or attaining adolescence in referred to as puberty. Attaining adolescence is known as puberty as well. Very good. அடுத்தது நான் கேட்க போறது ஹலீமா. Yes, teacher. Halima, tell me, which hormone is responsible for the secondary sexual characters that appear in males? Yes. Can you repeat again, teacher? Yes. Which hormone is responsible? Okay, hormone is responsible. Testosterone hormone. Yes, for the, yes, very good. Testosterone. Okay, not testosterone, testosterone. And next, Hikma. Yes, teacher. So Hikma, tell me, in which age does this changes appear in males? Secondary sexual characters appear in males.
13 to 16 years. From 13 to 16 years. Yes, very good. And Wasima? 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 Which hormone is responsible for the secondary sexual characters in female? In the hormone தேவை female-க்கு? என்ன hormone தேவை? Yes, teacher. Khadija, tell me, which hormone is responsible for the secondary sexual characters in female? Ohra, can you answer this question? Estrogen? Yes, teacher. And progesterone or something. Progesterone. Okay, estrogen and progesterone. Yes, very good, Fahira. Next question is for Sadashreen. Please unmute and wait. Okay, so Sadashreen, tell me, what is the shape of testes? Oval. Okay, very good. Next one, Rafa. Yes, teacher. Rafa, tell me, which organ produces the sperm? Which organ produces the sperm? Testes. Testes. Okay. And from where does this sperm production occur in that part? அந்த organல எந்த இடத்துல அந்த sperm production நடக்கும்? சொன்னேன். Sir? Yes, Rafa. Rafa Tara, tell. Testicles. Tell quickly. Testicles. No. Okay, let me tell it again. Testis வந்து oval shape. அது locate ஆகி இருக்கிறது scrotum குள்ளுக்க. Okay, இதுல sperm produce ஆகுது. Sperm produce பண்றது testicle lobules தான். Testicle lobules உள்ளுக்க இருக்கிற seminiferous tubules. யாரு sperm produce பண்றதுண்டா? Seminiferous tubules. Okay? Okay. So next question is for Sana. What, teacher? Sana, tell me, okay, in which organ does these sperms are temporarily stored? Are these sperms are temporarily stored? In which organ temporary storage of sperms take place? Tested. No, testisல தான் produce ஆகுது. Epididymis. Okay, pair of epididymis. ரெண்டு epididymis இருக்கும். So pair. Okay, very good, Sana. After that, Janisha, tell me. Janisha. Janisha, tell me. Okay. Sperms epididymis la irundu. Okay. Which tube brings sperms from epididymis to the penis? No, to urethra. Who brings these sperms from epididymis? Nada, can you tell me? Nada. Sara? JF Chandra? Rafatara. Yes, Rafata. The question What is, is the question? which tube brings the, okay, which organ brings the sperm from epididymis?
Vast difference. Yes, it is vast differences. Okay. So அடுத்த question நான் கேட்க போறது Vazla. Yes, teacher. Have you switched on the phone and somewhere? Rifada. Fazha. A white fluid is produced. Okay, a white fluid is produced in male reproductive systems. So what are the organs or what are the glands that produce this white fluid? Which gland? Prostrate gland and pair of Cowper's glands. pair of Cowper's gland, and who will say the other? Seminal vesicle. So seminal vesicle, prostate gland, and Cowper's gland produce the white fluid. Yes, very good, Fazha. Next question is from Rifada. No, Rifada was not there. Afda. Yes, teacher. After tell me, okay, this white fluid, why, what is the importance of this white fluid? Why this white fluid is necessary? இந்த white fluid ஏன் தேவை? ஏன் produce பண்ணுது? சும்மாவா? Nutrition. Provide nutrition to the sperms and their transportation. Okay, this white fluid ஏன் தேவை அப்படின்னா spermsக்கு nutrition கொடுக்கிறதுக்காகவும் sperms the transportationக்காகவும். Okay, so why do you need white? Why the white fluid is necessary in male reproductive system? For the Yes, to provide nutrition to the sperm and the transportation of sperm. Okay, what do you mean by semen? Can you tell? Wait, I'm asking from Ahuda. Ahuda Zinat. Yes, teacher. Ahuda, can you tell me what do you mean by semen? Female reproductive system. Female. Hey. Okay. So I'm telling it again. Sperms and the white fluid secreted by seminal vesicle, prostate gland, and Cowper's gland is collectively known as seminal fluid or semen. Okay. And penis. Penis is the part which ejects, which sends semen into female reproductive system. Okay. So இதுல நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலா ஒரு விஷயம், இது பாடம் இல்ல, பட் நான் அடிஷனலா ஒரு விஷயம் சொல்லணும். ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து மேல் கேமிட். ஓகே, இந்த மேல் கேமிட் வந்து ஓவரி குளுக்க போச்சுண்டா, ஓகே, ஓவமோட ஃபர்டிலைஸ் ஆவிச்சுன்னு சொன்னா, நாட் ஓவரி குளுக்க, ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல என்டர் ஆவிச்சுண்டா, இது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுண்டா என்ன உருவாகும்? ஒரு பேபி உருவாகும், ஜைகோட் ஒன்று உருவாகும். ஓகே, பேபியோட ஃபர்ஸ்ட் செல் உருவாகும். ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் பீரியட் வந்து 28 டேஸ்க்கு ஒருக்கா வரும்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, பட் சீமன் வந்து அப்படியே டேட் மாதிரி எல்லாம் வராது. ஓகே, அது வந்து அவங்கள அறியாமையா அன்னோனா தான் வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ சீமன் இஜெக்ட் ஆகுனா எங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கே தெரியாது சம்டைம்ஸ். ஸோ நாங்க பப்ளிக்ல டிராவல் பண்ணக்கல, ஈவன் வீட்டுலயா இருந்தாலும் எப்பவுமே கவனமா இருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து, ஒரு சீட்ல நாங்க பஸ்ல ஒரு சீட்ல இருக்க போறோம்னா, ஒரு யார் ஒரு கேர்ள் இந்த டெலிமினாலும் சரி, பாய் இந்த டெலிமினாலும் சரி, யூ மஸ்ட் செக். பிகாஸ் அதுக்கு முன்னுக்கு யார் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த பாய் ஒன்னு இந்த டெலிமினாருன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும் சீட் வந்து ஈரமா இருக்கா இல்லையான்றத. வை தவறி சரி ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து அவங்கள அறியாம இஜெக்ட் ஆகி இருந்தா அது அவங்களோட மிஸ்டேக்கும் இல்ல. அது வந்து எங்களோட பாடி நாங்க உட்காரும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்களோட ஃபீமேல் பார்ட் அங்கே ஈடுபடுது இல்லையா? எங்களோட ட்ரெஸ்லயோ இதுலயோ இதாகி எங்களோட உடம்புக்கு தவறி என்டர் ஆகிச்சுண்டா நாங்க வந்து இதாகிடுவோம்.
ஓகேயா, பிரெக்னென்ட் ஆகிருவோம். ஸோ எங்களை மேல பிழை வரும். ஸோ நாங்க ஒரு கேர்ளா எப்பவுமே கன்சர்ன்டா இருக்கணும் இதை பத்தி. ரெண்டாவது, பப்ளிக் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணும் போது, பப்ளிக் மீன்ஸ் த டாய்லெட் தட் இஸ் கமன் ஃபார் போத். ஓகே, பப்ளிக்னு மட்டும் இல்ல, பப்ளிக்னா கேர்ள்ஸுக்கு செப்பரேட்டா இருக்கும். பட் வீட்ல நாங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நானா தம்பி எல்லாம் இருக்க போகுது, ஈவன் பாப்பா எல்லாம் இருக்காங்க. ஓகேயா, ஸோ இப்படி இருக்கக்கல நீங்க வீட்ல யூஸ் பண்றது கமெண்ட் சிஸ்டமா இருந்துச்சுண்டா போனா கட்டாயமா அந்த கமெண்ட மூடி இருக்கலே அதை அப்படியே தண்ணி ஷவர், ஹேண்ட் ஷவராலேயோ இல்லாட்டி தண்ணியை ஊத்தியோ இது பண்ணிட்டு தான் நீங்க இருக்கணும். வை? பிகாஸ் தே ஆல்சோ ஹியூமன், அவங்களுக்கும் சீமன் இஜெக்ட் ஆகலும். ஓகே, அப்படி இஜெக்ட் ஆகி இதாகிச்சுன்னு சொன்னா ஒரு என்ன செய்யும், அது பிரச்சனையில முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த விஷயங்களுக்காக தான் நான் இது வந்து ஒரு அவேர்னஸா உங்களுக்கு சொல்றேன். ப்ளீஸ் ஃபாலோ திஸ். ஓகே, இது பாய்ஸ்ட மிஸ்டேக் இல்ல, பாய்ஸா அந்த மாதிரி தான் படிக்கப்பட்டிருக்காங்க. கேர்ள்ஸ் நாங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நாங்க மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்ல ஃபங்க்ஷன் பார்ப்போம். ஓகே, ஒரு மேல் பியூபர்ட்டி அச்சீவ் பண்ணினா அவங்களுக்கு ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஸ்பெர்ம் வந்து செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ல இருக்கிற ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகின பிறகு அதுல இருந்து வரும். சரி, அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெர்ம் வைத்து எபிடிடைமிஸ்ல டெம்பரரியா ஸ்டோர் ஆகும். கோபியுலேஷன்ன்றது ஒரு மேலும் ஃபீமேலும் சேருற டைம். ஓகே, இந்த டைம்ல வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸால போயிட்டு யுரேத்ரால சேரும். சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் அந்த கவுபஸ் கிளாண்ட், ப்ரோஸ்ட்ரேட் கிளாண்ட்ல இருந்து வரதோட கலந்து இது வந்து என்ன நடக்க போகுது, அந்த பெனிஸால வெளியே வரப்போகுது. ஓகே, so hold on. There are millions of sperms in 1 milliliter of semen. ஒரு மில்லிலீட்டர் சீமென்ல ஒரு மில்லிலீட்டர்ல வந்து மில்லியன் கணக்கான ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்க போகுது. ஓகேயா, ஸோ ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர், அடுத்தது வந்து ஸ்பெர்ம்ஸை பத்தி சொல்றேன்டா. இவங்க வந்து எங்கிட்ட என்ன சொல்றது, டெம்பரேச்சரோட வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இதாக மாட்டாங்க, செத்துருவாங்க. டெம்பரேச்சர் கூடிச்சுன்னா அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் எல்லாம் செத்துருவாங்க. ஸோ ஜென்ரேட்டிங் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நார்மலான என்வாயர்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் மாதிரி தான் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்காக தான் பாய்ஸ்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெனிட்டல் ஏரியா டெஸ்டிஸ் வந்து வெளியே தான் இதாகி இருக்கு இல்லையா, வெளியே தான் பொடியில இருந்து வெளியே இருக்கு. ஏன் அப்படி வெளியே இருக்குன்னு சொன்னா எங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து 37 டிகிரி செல்சியஸ், வெரி ஹை டெம்பரேச்சர். அப்ப ஸ்பெர்ம்ஸுக்கு வந்து அது வாழ்றதுக்கு சூட்டபிள் இல்ல. சோ அதனால தான் அந்த அவங்களுக்கு வெளியவா அமைஞ்சிருக்க போகுது. ஓகே, சோ ஒரு மெச்சூர்ட் ஸ்பெர்ம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 3 பார்ட்ஸ் இருக்க போகுது, பாடி அண்ட் டெய்ல். ஓகே, இப்படித்தான் ஸ்பெர்ம் வந்து இருக்கும், மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ அந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். So this is going to be head, this is going to be the body. இதுல தான் DNA இருக்க போகுது, அந்த கடைசி சின்ன இது வந்து டெய்லா இருக்க போகுது. ஓகே, so male reproductive system overall பாக்குறோம் sperm cells. Okay, first one is producing sperm cell. Ejection of sperms into female reproductive system. Okay, female reproductive systemத்துல இது eject ஆகுறது testosterone production, testosterone ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஸோ இது மூலம் தான் இவங்களுக்கு வந்து என்னது மெயின் திங்ஸா இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ now I'm going to say it in English in everything. Okay, so the thing is sperms. Okay, sperm production starts in male when a boy attains his puberty. This sperm is produced in testes. Okay, from sperm mother cells. From sperm mother cells in seminiferous tubules. Okay, seminiferous tubules. After the sperm production, the sperm is transported. The sperm is stored temporarily in pair of epididymis and vas deferens. Okay, vas deferens will take sperm and send it to urethra. Okay, sending this, there will be prostrate gland, Cowper's gland, and seminal vesicle. They produce a white fluid. This white fluid is necessary for the transportation and nutrition for the sperms. So these all, the white fluid and sperms, are collectively known to be
semen, seminal fluid. Okay, in 1 milliliter of semen, there will be millions of sperm. Okay, this sperm produced, okay, will come into the penis, and from penis it will be ejaculated into the female reproductive system. Generating sperm, production of sperm is sensitive to temperature, therefore it is the testis is what, outside the body. Okay, testis is outside the body. A matured sperm has head, body and tail. So in overall, the male reproductive system functions are producing sperm cells, ejecting sperm into female reproductive system, and production of testosterone. இது எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கிறது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா testosterone. ஓகே, இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No doubts, teacher. No doubts. Yes, very good. இப்ப நாங்க எல்லாரும் லீவ் ஆகிட்டு எட் ஆகி ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ்